پوری دنیا کو اس نے چیلنج کیا ہے، خادمین کو، فاسٹر صاحبان کو. تو ہمارے تو خدا کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ تو صدیوں پرانی بات ہے جو یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. تو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا. اور خدا ان غیر قوموں کو اور جو ایسے تحسب کر کے مسیحی قوم کو رنجیدہ کرتے ہیں، خدا انہیں اس کلام کے وسیلہ سے جواب دے. ہاللیلویہ. تو ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے آج. ہم دیکھیں گے جن کے پاس کلام حق ہے وہ نکالے پہلی تواریخ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہم دیکھیں گے. میرے عزیزوں، کلام کرنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، پہلے صدی آتی ہے، تاریخ آتی ہے، مہینہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ پہلے صدی آتی ہے، عیسوی آتی ہے، 1990 لگا لے، 1980 لگا لے. پھر آتا ہے پہلا مہینہ، پھر اس کے بعد تاریخیں آتی ہیں، 28 کا مہینہ، 27 کا مہینہ، 30 کا مہینہ، 31 کا مہینہ. تو جڑا پرانا عہدنامہ میں آج پڑھن لگا وا، ان دے وچ مہینہ کی تعداد جڑی ہے یسوع نے دے دتی ہے. جی، پہلی تواریخ اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیات. اس میں یوں لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، دان، یوسف اور بنیامین، نفتالی، جتا اور آشر. یہ 12 قبیلے ہیں. کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے ہیں. خدا ان کے کلام میں سے آگے ہم دیکھیں گے. میرے عزیزوں، 12 قبیلے، یہ 13 بھی ہو سکتے تھے، 14 بھی ہو سکتے تھے، 18 بھی ہو سکتے تھے، یہ لاکھ بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ خدا نے اسرائیلی قوم کو چنا تھا. خداوند نے اسرائیلی قوم کو چنا تھا اور اسے اس نے برکت دی تھی اور اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بادشاہی پر بیٹھنے والوں کی کمی نہ ہوگی. تو انہیں جلالی کام کی میں دیکھے. میرے عزیزوں، خدا نے جب اسرائیل تے نگاہ کی تھی اور سرکش قوم سی اور ضدی قوم سی، کہ خدا نے انہوں نے 450 سال تک غلامی دے وچ رکھیا. تو جب غلامی چو کٹیا تو خدا نے موسیٰ نو تیار کیتا، موسیٰ نبی نو تیار کیتا. کہ موسیٰ نے اپنی بادشاہی چھڑ دیتی تے 40 سال تک اپنی قوم واسطے، اسرائیل واسطے اور بیا بانا جو پیدا چاردا رہا. کہ خدا نے انہوں آواز دیتی اور نے کہا آجا میرے لوگوں نے چھڑا. تو چھڑانا تے خدا نے سی. کہ جب وہ اسرائیلیوں چھڑان گیا کہ فارون اس وقت سپر پاور سی، مصر جڑا سی اور سپر پاور سی. کہ سپر پاور کو لوگوں چھڑانا کوئی ایویں دی گل نہیں سی. خدا موسیٰ دے نال سی. تے خدا نے اتھے اپنیاں کنیاں آفتہ کلیاں، 10 آفتہ کلیاں موسیٰ دے ذریعے. تو اس فارون نے جیڑا انہوں نے روٹی تو سوا کچھ نہیں سی دیتا، انہوں نے کہا اپنیاں بیٹا، بکریاں، اناج، سونا، چاندی جوڑ جانا دے لے جاؤ.
साडा खुदा बड़े बड़े काम करदा है, छोटे छोटे काम नहीं करदा। और जेड़े इंसान दी अकल दे विचों बाहर हुंदे ने खुदा वो काम करदा है। ते मेरे अजीजों ये 12 की तादाद खुदा ने हजारा साल पहले रख दिती सी, हजारा तो हजारा साल पहले रख दिती सी, क्योंकि खुदा नूं पता सी कि मेरे लोगां ते यह लफ्ज़ उठेगा और मेरे लोग की जवाब देंगे। मेरे अजीजों कलाम दी गहराई नूं खुदा ही जानता है। उन्हें किस लिए कलाम लिखिया? उन्हें इसलिए कलाम लिखिया कि असी ईमान रखिए ते निजात पाइए ते जिंदगी पाइए ते कसरत दी जिंदगी पाइए। ते जदों मिस्र दे विचों इस्राएलियां नूं कढ के लग्या ते रात नूं अग दा सतून बन के उन्हां दे अगे अगे चलदा सी। मेरे अजीजों ते दिन नूं बादल दा सतून बन के ते जदों दरियाए यरदन दे कोल गया ते उन्होंने 2 हिस्सियां च चीर दिता ते अपने लोगां नूं राह दे दिता। अज भी मौलवी साहबान, दूसरे लोग, गैर कौम, बुत परस्त वो अज भी तहस्सब करते हैं। उदों भी इस्राएली कौम ते लोग चलते सी, जलस फील करते सी, लेकिन खुदा नूं उन्हां नाल मोहब्बत सी। दूसरे भी इंसान सी, खुदा ने सब इंसान बना के पैदा किया, बनाया है, लेकिन मोहब्बत वो इस्राएल ना करता सी, वादा उन्हें इस्राएल ना किया सी। ते इसलिए उहदे विचों 12 कबीले याकूब दे घराने चों चुनदा है। याकूब दे 12 बेटे सी और उन्होंने नबी दा लक़ब मिलिया और उन्होंने खुदा ने बरकतां ते बरकतां दित्तियां। हर एक चीज इस्राएल दे विचों निकलदी है क्योंकि खुदा ने उन्होंने बरकत दित्ती सी। मेरे अजीजों जिन्होंने खुदा बरकत देता है उन्होंने को कोई खो नहीं सकता। बड़िया कुर्ता बड़े लोग जोर ला रहे हैं कि उन्होंने को बरकत खो जाए, लेकिन खुदा ने जिन्होंने बरकत देती है उन्होंने को कौन खोएगा। और उन्होंने पूरी दुनिया के उत्ते इस्राएल छोटा जा मुल्क है, उन्हें पूरी दुनिया के उत्ते अपना एक नाम पैदा किया। तो उन्होंने नाम पैदा करने वाला कौन? खुदा है। खुदा ने उन्होंने नाम पैदा किया और खुदा ने उन्होंने इस्राएल किया। तो जिन्होंने खुदा ने इस्राएल किया तो उन्होंने कौन ज़हन करेगा? तो मेरे अजीजों और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाए तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के हवाला करेगा और बेटे को बाप और बेटे अपनी माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताए तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस्राएल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने घर के मालिक को बरसल बोल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे? बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना कोई चीज छुपी है जो जानी न जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनाली करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह
सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि कोई चीज छुपी और ढकी नहीं है, खोली ना जाएगी। हर एक चीज खोली जाएगी, क्योंकि मेरे खुदा को पता है। और हर इंसान, जानदार, हवान, जमीन, हर चीज मेरे खुदा ने बनाई है। और मेरा खुदा जानता है कि किस वक्त मेरे बंदा को कौन सी चीज की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह माँ को अपने बच्चे का पता होता है कि उसे किस वक्त भूख लगेगी, तो उसी तरह हमारे खुदा को भी पता है कि हमें किन किन सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, परेशान नहीं होना। आज के कलाम में यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को किनके बीच में भेजना है? बेटों को बेड़ियों के बीच में भेजना है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के अनुसार बरकत दे। आज दे कलाम ते गौर और गौश करो, कोई चीज छुपी नहीं। और तरीक मांगते ने, और तरीक मांगते ने यीशु मसीह दी कि पैदा होया या 25 दिसंबर तुसी मनाते जे पैदा होता तो कितने लिए 25 दिसंबर मनाओ। उन्होंने पूछ लो, ऐसे मौलवी साहब ने पूछ लो, कहते दाते की तरीक पैदाश की है, तेनू ये नहीं पता होना, कहते दाते की तरीक पैदाश की है। ऐसे मौलवी ने पूछ लो, इन्हू अपने बच्चे की तरीक पैदाश का नहीं जल्दी पता लगना, ते हजारां साल पहले दी गल्लां पूछन दे। लेकिन मेरा खुदा बहुत बड़ा है। वो कहता कोई चीज छुपी तो टकी नहीं की, जड़ी खोली ना जाएगी। मैं तेरे अगे अज खुल लांगा कि खुदा तेरे सिर ना छुपाएगा, तो फिर भी ना मनो तो सब कर दे, जलस फील कर दे। मेरे अजीजों, असी अपने खुदा के ईमान रखते हैं, असी दुनिया नू मुहब्बत वाले पासे ले आना है। तो साडा खुदा की है? मुहब्बत है। तो मेरे अजीजों, अज दे कलाम च लिया कि जदों तुहानू एक शहर या मुल्क च सुल्तान ते दूसरी जगह ते चले जाना, अखीर मौलवी साहब ये होएगा कि असी दूसरे मुल्क च किधरे निकल जावांगे। लेकिन खुदा दा कलाम जड़ा जे ओ बंद नहीं जे होना कि तुसी कहो कि झूठ बोलदे ने, ए काफिर ने। काफिर होंदे ने जेड़े सच्चाई तो दूर भजदे ने, जेड़े सच्चाई नू कबूल नहीं करदे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम च लिखा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं सच्चियां गल्लां मौलवी साहब दस रहा हां, ये सच्चाई नू कबूल करो, बाकायदा बाइबल दे हवाला दे रहा हां। ये बहुत लंबा कलाम मैं कर रहा हां, 2 हरफी जिहा भी कलाम हैगा सी कि भाई जी मौलवी साहब 12 कबीले सी इस्राइल दे ते 12 शिगिर्द सी, 24 दे बन गया ते 5वां साडा यीशु मसीह सी। इसलिए ਅਸੀਂ 25 दिसंबर मनाने हैं। हालेलुया। मैं तैनू सीधा भी दसदा पड़ा मैं सिर्फ तैनू वाला इसलिए दे रहा गा कि तू खुदा दे कलाम तो रोशनी हासिल करे। मेरा खुदा नूर है और जिथे चमकदा है तरीकी उहदे कोलों भजदी है, अंधेरा उहदे कोलों भजदा है, वो उजाला कर दिंदा है। ते मेरा ईमान है कि इस कलाम दे वसीले नाल खुदा तेरे अंदर बड़ा उजाला करेगा। अगे ते मैं तेनू होर भी बड़ा कुछ देन लगा जी। इसी तरह हम कलाम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका 5 था।
جن کے پاس کلام حق ہے وہ 5 بات نکالے. جی مولوی صاحب ذرا غور کرے جے کلام تھوڑا لمبا ہے ٹھیک ہے تے غور کرے جے. جی میرے عزیزو ذرا تسی بھی غور کرو. تسی خدا دے لوگ جے تسی اودی چنی ہوئی قوم جے ٹھیک ہے تے خدا تہاڈے نال ہے. عارف یوحنا کا مکاشفہ اس کا 5 باب. اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اسے کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زر زر رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو. دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے فانوس کہلاندا ہے. اور تکیا دے وچ جدوں غیر رسول ہوتے منادی کرن تے اوتھے او مسیحی کلائے یعنی کہ بہت سالوں بعد جا کے مسیحی کلائے جدوں تے پھر انہاں مسیحاں نے بہت گھٹ لوگ سی بہت ہی گھٹ لوگ سی. تے میرے عزیزوں ادو مسیحت بدی تے دنیا دے وچ سب تو گھٹ جڑی سی وہ مسیحت سی. اور 12 لوگ صرف چند لوگ انہاں دے نال مسیحی ہوئے. تے پوری دنیا دے وچ اج مردم شماری کرا کے ویکھ لو پوری دنیا دے وچ سب تو زیادہ مسیحی نے. میرے عزیزوں کیونکہ مسیح دا پرچار اودی منادی نو کوئی روک نہیں سکیا. جس طرح اسرائیلیاں نو اج تک کوئی نہیں روک سکدا مولوی صاحب مسیحاں نو بھی کوئی نہیں روک سکدا. اے مسیحاں نے بدلا جے کہ ہون دے کے ہر ایک گھٹنا چکنا جے ہون دے کے ہر ایک خواہ آسمانیہ دا خواہ زمینیہ دا کہ خواہ زمین دے تھلے جائے گا. ہر ایک دا گھٹنا چکنا ہون دے کے کہ ہون دے نام بھی جلال ملنا ہے. ایکچولی تے ہوگا پورے اگر مولوی صاحب پنجواں تے تینوں آپ ہی پتہ لگ گیا ہونا کیڑا تے جے نہیں پتہ لگا تے اگے ٹرنے ہیں. جن کے پاس کلام حق ہے وہ مکاشفہ کی کتاب نکالے پہلا باب اور اس کی 18 آیات. جی مولوی صاحب غور کرے آجے کہ 5واں کیڑا جے ذرا غور کرو. یوحنا عارف کا مکاشفہ جو خداوند کی طرف سے اسے ملا اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیات. میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہاں جی مولوی صاحب سنیا غور کیتا انہیں کہ اول تے آخر میں مر گیا سا میں ابد الاباد زندہ ہوں. ایک اور آیت لے لو غور کریا جی
का 3रा बाब और उसकी 7 है। अब देखना है कि असी बड़ा दिन क्यों मनाने मौलवी साहब, खुदा तेनू बरकत देगा। 3 बाब उसकी 7 है। इसमें यूं लिखा है, जो कदूस और बरहक है और बहुत की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। जी मौलवी साहब, उन्हें खोलने को कोई बंद नहीं सकता, क्योंकि बंद किए कोई खोल नहीं सकता। जिस तरह के मैं तेन पुराने आदनामे च भी लै गया वा कि 12 दा आदत होते सी, 12 दा आदत होते सी। खुदा ने इस्राएल नू चुनिया कि खुदा ने बड़े बड़े काम अपने लोगों ने इस्राएल कौम ने कीते और अज तक कायम ते कायम ने। इसे तरह ही अपने शागिर्दां नू खुदावंद यीशु मसीह नवे आदनामे दे विच कहदा पिया ते कहंदा पिया है, जाओ ते किन्हां दे कोल ना जाना, किन्हां दे कोल ना जाना। मौलवी साहब ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵੇ ਝਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਆਫਤ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵੱਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘੁਟਨਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मैं इस मौलवी साहब में एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट तौर पे पैदाइश की किताब पागे अदम दा हवाला 2 या 3 बाबे गई। उनके विच जब औरत ने मुखातब होया तो उन्हें की किया, औरत ने जब कहा कि तू मैं फल क्यों खाता, उन्हें कहा मैंने सब कुछ खवाया तो मैं खा लिया। तो बागे अदम के विचों जब बाहर कड्ढन लगा तो उन्हें सप नूं कहा, उन्हें कहा देख तू यह काम कीता है तो मैं औरत की नस्ल ते तेरी नस्ल दे विच अदालत पावांगा। तू उहदी एड़ी नूं दसेगा ते ओह तेरे सर नूं कुचलेगा। क्योंकि मौलवी साहब औरत दा जिक्र कीता गया जे ते नस्ल किन्ना ते चलदी है, आदम ते चलदी है, आदम की नस्ल चलती है। लेकिन उत्थे औरत का जिक्र किया गया ते औरत किन्ने हज़ारां 100 साल बाद उनका जिक्र नवे आदनामे च आया। ते औरत का नाम की सी मौलवी साहब, उनका नाम सी मुकद्दस मरियम, जिन्होंने असीं मां मरियम कहने आ। तो उदों भी वो जदों उन्हें यीशु नूं पैदा करना ही तो उन्हें बड़ियां तामतां लगियां ते बड़ा कुछ उन्हें बोलिया गया लोगों ने। लेकिन जदों यीशु इस दुनिया ते आ गया तो उन्हें बदली मां कोई भी ना हुई पूरी दुनिया ते, ना आसमानां ते ना ज़मीनां ते ना ज़मीन दे थल्ले उन्हें बदली कोई मां ना हुई। ते इसे तरह साडे यीशु वरगा कोई नहींगा, ना आसमानां ते ना ज़मीन ते ना ज़मीन दे थल्ले कोई और ना नहीं बख्शिया गया जिंदे वसीले ना नजात हो गई। सिर्फ यीशु ना ही बख्शिया गया जिंदे वसीले ना नजात हो गई। ते ओदा भी औरत दा नाम नहीं दस्या गया ते हज़ारां साल बाद दस्या गया सी। इसे तरह मौलवी साहब चंगा होया तुसीं पुछ लिया कि 25 दिसंबर क्यों मनाते ने, ताकि साडे लोग जिहड़े अनपढ़ ने जिन्हां नूं खुदा दे कलाम दी वाकियत नहीं और जान सकन कि साडा 25 दिसंबर हज़ारां साल पहले दा लिया होया जिहड़ा असीं हुण मनाउने आ। हालेलुया।
کہ مائنڈ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. خدا تہاڈی قوم نو برکت دے، کیونکہ جیڑا کوئی بھی ہے وہ انسان ہے، اندر وچ ساڈے خدا دا دم ہے، خدا دم اندر اندر پھوکیا ہوا ہے، تے اس لیے وہ انسان ہے. تو خدا تہانوں عقل تے دلائی نال معمور کرے تے تسی خدا دے کلام نو اسی خوشی خوشی قبول کرو تے خداوند دے حضور چوک جاؤ. خداوند تہانوں سارے نو تے سانو سارے نو بڑی برکت دے. ہاللویا. تو مچائی ہوئی ہے. اسی طرح سی اگلا ایک حوالہ دیکھ رہے ہیں. جن کے پاس کتاب حق ہے، کلام حق ہے، وہ نکالے. متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 1 تا 33 آیات تک. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور 1 تا 33 آیات تک. پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے. اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں. پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتمائی، توما اور متی رسول، توما اور متی مسئول لینے والا، حلفائی کا بیٹا یعقوب اور زبدی، شمعون کیانی اور یہودا اکثر یوتی جس نے اسے پکڑوایا بھی دیا تھا. ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروہوں کو نکالنا. تم نے مفت پایا مفت دینا. نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی نہ پیسے، راستہ کے لیے نہ جھولی لینا، 2 کرتے، نہ جوتیاں نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے. اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اس کے ہاں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا. اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے. اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے زر بنو. مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں. ان نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ
चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में पर्वत और से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को ले ले और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिल बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़िबा किया हुआ बराही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को यानी सब चीजों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत और अब्दुल रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। हालेलुया। हाँ जी मौलवी साहब गौर करो, इतने 24 बुजुर्ग पूरे कर दिते ने। नवे आदनामे पुराने आदनामे च 12 सी, नवे दे विच भी 12 सी, ते जेहड़ी आखिरी किताब लिखी गई उत्थे 24 बुजुर्गां दा तख्त लगा जे, बहुतियां दा नहीं लगा। 24 बुजुर्ग ने पढ़ लेना 5 बाप मुकाशवा 5 बाप पढ़ लेना ते असी अंदर रोक देने आ। पाकिस्तान च तुसी अंदर करोगे, पाकिस्तान दे विच तुसी जोर जबरदस्ती कर लोगे, कत्ल कर लोगे, मार दोगे। ते कलाम मुकद्दस की कह रहा है कि आसमानियां ने भी उनकी हम्द कर दी ते जमीन वाले ने भी, खुआ जेड़े समुंदर च ने, खुआ जेड़े जमीन के थल्ले ने, सारी दुनिया उनकी हम्द करेगी। 25 दिसंबर ही की कह रहा मुकाशवा की किताब च कि सारे उस भरे दे अगे सजदा नगू हो गया। तो फरिश्तियां ने भी उनकी हम्द की ते किन्ने लखां ते करोड़ां ने। ते ये तू कहना 25 दिसंबर क्यों मनाते हो? और 7 मोहरा खोलने वाला ना आसमाना ते सी कोई ते ना जमीन ते ना जमीन के थल्ले, और 7 मोहरा खोलने वाला मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। आज भी जिंदगी कबर आज भी खाली है, और जिंदा खुदा है, और रहमत वाला खुदा है जो ने सानू इन्नी कुदरत वाला, इन्नी हिकमत वाला, इन्ने जलाल वाला, फिर भी सानू कहंदा कोई चीज नहीं छुपी रहेगी। खुदा कहनू सारे नू बरकत दे रहा है। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे च तुसीं देखिया कि इस्राएल नू खुदा किवें बचाई आया। क्या हो तो मुर्दे जिंदा होए सी, पुराने अहदनामे च मुर्दे जिंदा होए सी, क्योंकि उदों खुदा सी उन्हां दे नाल। मुर्दे जिंदा होए सी, हाँ जी होए सी। एलिया ने वो बेवा दा बेटा जिंदा कीता सी। ये उस इस्राएली कौम दे विचों ने उदों भी मुर्दे जिंदा होंदे सी। उदों भी अलीशा जड़ा सी उन्हें कोड़ी नूं शिफा दित्ती। मेरे अजीजों उदों भी मुर्दे होंदे सी, मुर्दे जिंदा होंदे सी। उदों भी खुदा जड़ा सी वो बरकतां दिंदा सी, मौजज़े करदा सी। ते उदों लोकां ने फिर भी खुदा तो दूर होए ते फिर नवे आदनामे दे विच आके खुदावंद यीशु मसीह किन्ने शिगिर्द चुन सकदा सी? बहुत सारे चुन सकदा सी। बड़े बड़े मौजज़े कर रहा सी, मुर्दे जिंदा हो रहे सी, बीमारा शिफा पा रहे सी, कोड़ियां शिफा पा रहे सी, जड़े नापाक सी वो पाक हो रहे सी, लोग तौबा कर रहे सी। ते इत्थे भी यीशु मसीह ने आगे किन्ने चुने? पिछले अहदनामे च खुदा ने 12 चुने। इस्राएल, याकूब नूं कहा इस्राएल, अगे
کہ میں نہ بولے نے، ٹھیک ہے؟ اور اگے یسوع مسیح جدو دنیا تے آیا سانو کہندے نے انہوں خدا کیوں کہندے نے، اور پچھلے 1000 سال پہلے بھی 12 ہی چنے تو انہوں نے پوری دنیا سے ترتیب آ دیتی، تو یسوع مسیح نے آگے کنے چنے 12 چنے، تو انہوں نے بھی دنیا سے آگے کی کر دیتی ہے، ترتیب آ دیتی ہے۔ یسوع مسیح جدو مر گیا تے جی اٹھیا تے آسمان دے تے چڑھ گیا تے خدا برکت دیتی انہیں اپنے لوگاں نو، اپنے شاگرداں نو، کنے نو برکت دیتی؟ بڑے شاگرد سی ہوندے لیکن چنے کنے 12۔ پرانے عہد نامے وچ کنے چنے خدا نے؟ اور پرانے عہد نامے وچ بھی مولوی صاحب نے 12 ہی چنے تے نویں عہد نامے وچ بھی آ کے انہیں 12 ہی چنے، تے تو یہ کہنا پیا کرسمس کیوں منانے ہو؟ اور میرے عزیزوں خدا نے وہ تو 12 چنے جو انہوں نے ترتیب آتی، نویں عہد نامے وچ جب خدا نے یسوع مسیح نے 12 چنے تو انہوں نے بھی برخلاف بڑے بولے سی، بڑے بولے سی۔ ایک بادشاہ ایک انہوں نے قاضی نے انہیں کہا انہوں نے منع کرو، انہیں کہا انہوں نے نہ منع کرو، انہوں نے کہتا چکار سی پترس نو یوحنا نو رسولوں نو کہتا چکار سی، کوڑے مار دے سی، عزیزتاں دیندے سی، تو انہوں نے کہا انہوں نے نہ مارو، انہوں نے چھڑ دیو، جی اگر خدا دی طرف ہوں گے تو بچ جان گے، جے خدا دی طرف ہوئے تے بچ جان گے، تے جے یہ اپنے طور تے لگے نے تے آپے ہٹ جان گے۔ جو تو کنے لوگ سی مسیح، کنے لوگ سی؟ کوئی بھی مسیح نہیں سی، رسولہ بھی یہودی کیا جاندہ سی، تے بڑے ہزارہ سال بعد جا کے سالوں بعد جا کے جڑا ہے وہ انتیکیا دے وچ، انتیکیا ایک شہر سی، ساؤل بادشاہ جڑا انہوں نے مارن پھردا سی، خدا نے انہوں انیا کر دیتا، تو پھر انہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند میں معاف کر۔